बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही दोल पूर्णिमा तथा होली परठारु आपणकर जीवन संपूर्ण भाबरे बदलिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन आसीबाको जाउछि, कारण होली अर्थात मार्च 15 दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती एवं 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। तो बंधु माने शनि कोनोसी एक राशि रे सबुठारु दीर्घ समय पर्यंत रही थांती, कारण शनि गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। तो 2.5 वर्ष पर शनि निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। एहा फଳରେ आपणकर जो शनि 2.5 चलीथिला तार समाप्ति हेबाको जाउछि, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे एक खूब बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे एहार बहुत बड़ प्रभाव पड़िबाको जाउछि। तो बंधु माने एही दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सब बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि बिच्छा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। तेबे 15 मार्च को अर्थात होली दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे एवं 29 मार्च को शनि मध्य आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तेबे आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु, शुक्र एवं बुध। आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा परे। तेबे आपणकर कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने कुंडली रे अष्टम भावटी को शुभ बोली माना जाय न थाए, एहा रोगर स्थान, दुष्ट स्थान होई थाए। तेबे एमिति रे कुंडली रे तृतीय, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश एही चारोटी भाव को शुभ स्थान बोली माना जाय न थाए। तो मंगल जेतेबेले आपणकर राशिर अधिपति होई अष्टम भावरे विराजमान अछंती, तो निश्चित भावरे आपणको आपणक स्वास्थ्यर ध्यान रखिबाको पड़िबो, कारण जेतेबेले राशिर अधिपति षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावरे गोचर करिथांती, तो एहार प्रभाव रे आमर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाय थाए, जहा फଳରେ ऋतु परिवर्तन समय आमर स्वास्थ्य शीघ्र खराब हो जाय थाए। ठंडा, काश, ज्वर एसबु शीघ्र हो जाय थाए। तो एही समय आपणको आपणक स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहइबो एही दोल पूर्णिमा परर समय। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती बुध, शुक्र एवं राहु। तो शुक्र जेहेतु आपणकर पंचम भावरे उच्चस्थ अछंती, तो से आपणको पाठ पढ़ारे आग को बढ़ाइबे एवं बुध मध्य जेहेतु पंचम भावरे अछंती, तो पाठ पढ़ारे आपणकर मेंटालिटी स्ट्रांग हेबो, आपण बहुत शार्प माइंड रहिबे एवं पाठ पढ़ारे आपण जहा भाबिबे ताको करिबाको मध्य चेष्टा करिबे। मात्र राहु मध्य जेहेतु आपणकर पंचम भावरे अछंती, तो बिना किछि कारण रे ही से आपणको भयभीत कराइबे, आपणको मन को नाना प्रकारर भय आसीबो। तो आपण जहा पढुचंती, जे लाइन आपण पाठ पढुचंती, ताहा आपणको पई ठीक रहइबो ना नाही ताकु नै कि आपण कंफ्यूज होई जिवे, कारण राहु हेउछंती छाया ग्रह, मुंड विहीन ग्रह, तो से आपणको भ्रमित कराइबे।
ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେବା, ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 15 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ପରିବାରର ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏସବୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ହଟିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମତଭେଦ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। କିଛି ନା କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।